Welcome student. Today's topic is thermodynamic properties. This topic is covered in the unit basic concept of thermodynamics in thermodynamics subject. Objectives of the today's lecture are, at the end of this lecture, you will be able to define the thermodynamic properties, know the units of the thermodynamic properties, classify the thermodynamic properties. આ લેક્ચર પતી ગયા પછી થર્મોડાયનેમિક પ્રોપર્ટીની ડેફિનેશન, તેના યુનિટ્સ અને તેનું ક્લાસિફિકેશન વિશેની માહિતી મળશે. નાઉ થર્મોડાયનેમિક પ્રોપર્ટીઝ. થર્મોડાયનેમિક પ્રોપર્ટી જે છે એ 4 સેક્શનની અંદર ડિવાઇડ કરવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ ઇઝ અ બેઝિક પ્રોપર્ટીઝ, સેકન્ડ ઇઝ અ ડિરાઇવ પ્રોપર્ટીઝ, થર્ડ વન ઇઝ અ ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ ફોર્થ વન ઇઝ અ કોમ્પોઝાઇટ પ્રોપર્ટીઝ. એટલે 4 સેક્શનની અંદર થર્મોડાયનેમિક પ્રોપર્ટીને કેટેગરાઇઝ કરવામાં આવે છે. પહેલી છે બેઝિક પ્રોપર્ટીઝ, એનું બીજું નામ છે પ્રાઇમરી પ્રોપર્ટીઝ. બેઝિક પ્રોપર્ટીઝની અંદર પ્રેશર, માસ, ટેમ્પરેચર, વોલ્યુમ, ડેન્સિટી અને વેલોસિટીનો સમાવેશ થાય છે. પછી આવે છે ડિરાઇવ પ્રોપર્ટી, એટલે કે સેકન્ડરી પ્રોપર્ટીઝ. બેઝિક પ્રોપર્ટીનો યુઝ કરીને જે પ્રોપર્ટી બનાવવામાં આવે તેને કહેવામાં આવે છે ડિરાઇવ પ્રોપર્ટી. બાય યુઝિંગ ધ બેઝિક પ્રોપર્ટી we generate the derived properties, that is known as a secondary properties. First is the internal energy, second one is the flow work, then the enthalpy, entropy, and fifth one is a specific heat. Then we have the transport properties. Transport property which is related to the transport phenomenon. એની અંદર આવે છે વિસ્કોસિટી, થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી. અને પછી કોમ્પોઝાઇટ પ્રોપર્ટીઝ. કોમ્પોઝાઇટ પ્રોપર્ટીની અંદર આવે છે અવેલેબિલિટી, એનું બીજું નામ છે એક્સર્જીસ. નાઉ ફર્સ્ટ બેઝિક પ્રોપર્ટી વિશે આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીશું. બેઝિક પ્રોપર્ટીની અંદર પહેલું આવે છે પ્રેશર. હવે પ્રેશર એટલે શું? પ્રેશર ઇટ ઇઝ નોન એઝ ફોર્સ ડિવાઇડેડ બાય એરિયા. એક આપણે આ ફિગર જે છે એની અંદર ફોર્સ લગાવે છે પર્ટિક્યુલર એરિયા ઉપર. So if I want to measure what is the pressure, then I need to have a force and its area. Then I can consider this much amount of the pressure is exerted on particular this section. So pressure is force divided by area. This is the force which is considered as a mechanical, but same phenomena can be considered for the fluid also. એટલે pressure જે છે એ force ભાગ્યા એરિયા કરો એટલે તમને પ્રેશર મળશે. પ્રેશરને P વડે ડિવાઇડ કરવામાં યુઝ કરવામાં આવે છે. નાઉ pressure, as I already mentioned, force exerted by fluid per unit area is known as pressure. That is P is equal to F divided by A. That A is area. So what is the unit? Unit of the pressure in SI system, that is Newton per meter square. Why Newton? Because force is considered as a Newton unit and area considered as a meter square unit. So Newton per meter square, that is the unit for the pressure. If we consider for the MKS unit, then the unit will be the kgf divided by centimeter square. Why kgf? Because in MKS we consider force as a unit for the kilogram per force divided by centimeter square. SI units ની અંદર ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર આવે છે અને MKS સિસ્ટમ ની અંદર કિલોગ્રામ ફોર્સ by centimeter square. Pressure of the fluid is measured by the pressure gauges, vacuum gauge અને manometer. જે પ્રેશર માપવા માટે પ્રેશર ગેજનો ઉપયોગ થાય છે. વેક્યુમ જો પ્રેશર હોય તો એને વેક્યુમ ગેજ તરીકે યુઝ કરવું પડે છે અને મેનોમીટર પણ યુઝ કરવું પડે છે ટુ મેઝર ધ પ્રેશર. ધીસ આર ધ મેઝરિંગ ડિવાઇસીસ ફોર ધ પ્રેશર. Now conversion, it is very much important to know the conversion of the different units of the pressure, as 1 kgf per centimeter square is equal to 9.81 Newton per centimeter square. Also it is equal to 9.81 into 10 raised to 4 Newton per meter square. If we convert the centimeter square into the meter square, we will have the 10 raised to 4. So 9.81 into 10 raised to 4, and 1
kgf is equal to 9.81 Newton. That's why we written as 9.81 Newton per centimeter square. Another unit will be the 1 Newton per meter square. It is also known as a 1 Pascal, and Pascal it is written as a PA. એટલે 1 ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર ને 1 પાસ્કલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પછી આવે છે એક બીજો યુનિટ છે બાર. 1 બાર બરાબર 1 બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10⁵ ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર. હવે જે ન્યૂટન પર મીટર સ્ક્વેર છે આપણે હમણાં જ સમજ્યા કે એને પાસ્કલ કહેવાય. સો can I write 10⁴ is equal to 10⁵ Pascal? So 1 bar is equal to 10⁵ Pascal. That is the conversion from the bar to Pascal and bar to Newton per meter square. Then 1 Pascal, as we understand that the Newton per meter square, if I want to convert into the PSI, that is a pound per square inch, then it is comes around 1.4504 into 10⁻⁻4 PSI. આ PSI એટલે પાઉન્ડ પર સ્ક્વેર ઇંચ. આપણે જ્યારે કોઈ વ્હીકલની એર ફિલ્ડ કરવા જઈએ છીએ ત્યારે જે યુનિટ આવે છે PSI આવે છે. ધેટ ઇઝ ધ પાઉન્ડ પર સ્ક્વેર ઇંચ. એવી રીતે 1 એટમોસ્ફિયરિક જે આપણે પ્રેશર જે અત્યારે એક્ઝર્ટ કરી રહ્યા છે ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ 1 એટમોસ્ફિયરિક. It is equal to 760 mm of Hg at a 0 degree Celsius. If we talk about in the bar, it comes around 1.01325 bar. And if we talk about in the PSI, then by using this conversion, we will have 14.696 PSI. Now another terminology related to the pressure, it is some of the pressure is known as a gauge pressure, absolute pressure and vacuum pressure. ઘણા પ્રેશરને આપણે ગેજ પ્રેશર કહેવામાં આવે છે, એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર પણ કહેવામાં આવે છે ને વેક્યુમ પ્રેશર ઘણાને પ્રેશરને કહેવામાં આવે છે. એને સમજવા માટે આપણે એક આ લાઈન જોઈએ, ધેટ ઇઝ અ બ્લુ લાઈન. બ્લુ લાઈન એટલે એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર. જે અત્યારે આપણે જે ફીલ કરી રહ્યા છે ધેટ ઇઝ નોન એઝ અ એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર. એ કેટલું છે હમણાં જ જોયું. એટમોસ્ફેરિક કેટલું છે બારમાં વાત કરીએ તો 1.01325 બાર. એટલે આટલું પ્રેશર અત્યારે આપણે એક્ઝર્ટ કરી રહ્યા છે. હવે કોઈ ધારો કે કોઈ ડિવાઇસ છે, પ્રેશર ગેજ છે, એ જો કોઈક કોમ્પ્રેસ એર કરેલી છે એર ટેન્કની અંદર અને એ પ્રેશર માપે છે અને એનું રિઝલ્ટ આવે છે 5 બાર, એનું રીડિંગ આવે છે 5 બાર. તો એને જે 5 બાર જે છે એ કહેવાય છે એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર. કેમ? કારણ કે એને એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર પ્લસ ગેજ પ્રેશર માપ્યું છે. સો એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર એટલે શું કે જે એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર પ્લસ ગેજ પ્રેશર આવ્યું એ બંનેનો સરવાળો કરો એને એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર કહેવામાં આવે છે. ધારો કે કોઈ સિસ્ટમ એવી છે કે જે વેક્યુમમાં રન કરે છે અને એનું કોઈ પ્રેશર માપ્યું છે અને એ આવે છે વેક્યુમ પ્રેશર. હવે મારે એનું એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર માપવું હોય તો મારે શું કરવું? કારણ કે વેક્યુમ એટલે શું? એટમોસ્ફેરિક થી નીચે જે આપણે મેઝર કરીએ એને વેક્યુમ પ્રેશર કહેવામાં આવે. તો પછી એ કન્ડિશનમાં મારે એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર માપવું હોય તો પછી એટમોસ્ફેરિક પ્રેશર માઇનસ વેક્યુમ પ્રેશર કરું તો મને એબ્સોલ્યુટ પ્રેશર ઇન ધ કેસ ઓફ વેક્યુમ રિજિયન મને મળશે. Detailed discussion is also covered in the FMHM subject related to the gauge pressure, absolute pressure and vacuum pressure. Now mass. What is mass? Mass એટલે શું? Quantity of a matter is known as a mass. એટલે જે જથ્થો હોય એને કહેવામાં આવે છે માસ અને એનો યુનિટ SI યુનિટ્સમાં થાય છે kg. પછી બીજો બેઝિક પ્રોપર્ટી આવે છે ટેમ્પરેચર. ટેમ્પરેચર એટલે શું? ધ મેઝર ઓફ ડિગ્રી ઓફ હોટનેસ ઓફ એની સિસ્ટમ ઇઝ નોન એઝ અ ટેમ્પરેચર. આ કોઈ ગેસ છે, આવા કેટલું ગરમ છે અને કેટલું ઠંડુ છે એનું જે મેઝરમેન્ટ કરવામાં આવે છે જે પ્રોપર્ટીથી એને કહેવામાં આવે છે ટેમ્પરેચર. બરાબર? એટલે ટેમ્પરેચર ઇઝ મીન્સ ધ મેઝર ઓફ ડિગ્રી ઓફ હોટનેસ ઓફ એની સિસ્ટમ. હોટનેસ ઓર કોલ્ડનેસ યુ કેન એડ ટુ ડિફાઇન ધ ટેમ્પરેચર. સિસ્ટમનું અથવા તો કોઈ બી સબસ્ટન્સનું કેટલું ગરમ અને ઠંડુ છે એને મેઝર કરવા માટે જે પ્રોપર્ટી યુઝ થાય છે એને ટેમ્પરેચર કહેવામાં આવે છે. એના બે યુનિટ છે, સેલ્સિયસ અને કેલ્વિન. હવે કેલ્વિનમાં મારે કન્વર્ટ કરવું હોય સેલ્સિયસમાંથી તો 273.15 એડ કરવા પડે. ધેન ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ કેલ્વિન. આ ઘણા દાખલાની અંદર યુઝ થશે. કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરવા માટે સેન્ટીગ્રેડમાં આપ્યું હોય તો પછી 273.15 મારે એડ કરવા પડે. વોલ્યુમ. ધારો કે વોલ્યુમ એટલે શું? બીજી એક બેઝિક પ્રોપર્ટી છે વોલ્યુમ. અત્યારે વી આર ડિસ્કસિંગ ધ બેઝિક પ્રોપર્ટી. વી આર નોટ ટચ ધી derived property. Right now we discuss about the basic properties. Now volume, it is denoted by V
What is volume? Region occupied in the space by the system is known as its volume. એટલે ધારો કે આ સિલિન્ડર છે, આમાં કેટલો ગેસ ભરેલો છે, બરાબર? એટલે એને અહીંયા આ ગેસના સિલિન્ડર જે છે એની અંદર આ ગેસ છે આટલા એરિયાની અંદર ઓક્યુપાય કરેલ છે, તો આ એનું વોલ્યુમ કહેવાય. એટલે region occupied in the space by the system is known as volume. Now વોલ્યુમ નો યુનિટ શું છે? વોલ્યુમ નો યુનિટ મીટર ક્યુબ છે, બરાબર? કારણ કે બધો એરિયા કવર થશે, બરાબર છે? એટલે એનો યુનિટ થશે મીટર ક્યુબ. કારણ કે આ લેન્થ આવવાની, આ આવશે, આ આવશે. This is one type of rectangle, so I need to consider each and every area, so it comes around meter cube. Then જો સ્પેસિફિક વોલ્યુમ હોય તો મારે એને કેજી વડે, માસ વડે ડિવાઈડ કરવા પડે. જો કોઈ બી વસ્તુ મારે સ્પેસિફિકમાં મેઝર કરવી હોય તો it has to be divided by kg, that is volume V divided by mass, that is meter cube per kg. એટલે સ્મોલ v બરાબર મીટર ક્યુબ પર કેજી એનો સ્પેસિફિક વોલ્યુમનો યુનિટ થશે. અને એકલું વોલ્યુમ હોય તો મીટર ક્યુબ. નાઉ ડેન્સિટીને રો વડે ડિનોટ કરવામાં આવે છે. હવે ડેન્સિટી ઇઝ વોટ? ડેન્સિટી ઓફ અ સબસ્ટન્સ is known as mass per unit volume. So mass divided by volume, we can have density rho. Mass no unit શું છે? kg. Volume no unit શું છે? meter cube. So what will be the unit of the density? The density unit will be the kg per meter cube. That is the unit of the density. Now velocity. What is velocity? Velocity of a system, it is already covered in your school education. Velocity, it is denoted by c, or in the some textbook you will find the v also. So velocity of a system or of an object is the rate of change of its position in given direction with respect to some reference. બરાબર? વેલોસિટીને જો આપણે ફોર્મ્યુલા વાઇઝ ડિવાઈડ કરવા જઈએ તો ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ ઇન ડિરેક્શન, કેટલું ડિસ્ટન્સ એને ટ્રાવેલ કર્યું, ધારો કે મીટરમાં ટ્રાવેલ કર્યું, અને કેટલો ટાઈમ લીધો એને, તો મીટર પર સેકન્ડ એ એનો યુનિટ બની જાય. એટલે વેલોસિટીને કોઈ પૂછે વોટ ઇઝ વેલોસિટી, સો ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ ઇન મીટર ડિવાઇડેડ બાય કેટલો ટાઈમ લીધો એ, અને એનો યુનિટ બને છે સર મીટર પર સેકન્ડ. ધેટ વિલ બી ધ યોર આન્સર ઇન કેસ ઓફ ધી વેલોસિટી. બરાબર? નાવ internal energy, as the name suggests, internal આંતરિક એનર્જી, it is denoted by U. હવે internal energy એટલે શું? આંતરિક એનર્જી છે, so we need to consider its molecular structure and molecular motion. એના મોલેક્યુલના સ્ટ્રક્ચર અને મોલેક્યુલના મોશન ને આપણે અહીંયા કન્સિડર કરવું પડે. એટલે internal energy of the system is the energy possessed by the system due to its molecular structure and molecular motion. That energy is known as internal energy. એટલે કે મોલેક્યુલર સ્ટ્રક્ચર અને મોલેક્યુલર મોશનના લીધે જે એનર્જી પોઝેસ થતી હોય એને ઇન્ટરનલ એનર્જી કહેવામાં આવે છે, આંતરિક એનર્જી. એનો યુનિટ છે એનર્જી છે એટલે જૂલ આવે. હવે મારે જો કોઈ પૂછે કે સ્પેસિફિક ઇન્ટરનલ એનર્જી એટલે શું, તો સ્પેસિફિક ઇન્ટરનલ એનર્જી એટલે જ્યારે પણ સ્પેસિફિક શબ્દ આવે યુ હેવ ટુ ડિવાઇડેડ બાય માસ, અને યુનિટ બની જશે અહીંયા કેજી આવશે, આ જૂલ છે એટલે જૂલ પર કેજી. ઓકે, ધેટ ઇઝ ધ ડિરાઇવ પ્રોપર્ટી internal energy. હવે flow work is denoted by PV. Flow, as the name suggests, કોઈ પ્રોસેસ થતી હશે, ફ્લો પ્રોસેસ થતી હશે, તો વર્ક associated with the flow process is known as a flow work. જ્યારે કોઈ ફ્લો પ્રોસેસ જો ફ્લો થતો હોય અને એમાં કેટલું વર્ક ઇન્વોલ્વ છે, so that is considered as a flow work. એનો યુનિટ થાય છે જૂલ. હવે ફ્લો વર્ક ઇઝ નોટ અ સ્ટોર્ડ એનર્જી. અહીંયા ધારો કે આપણે કેસ લઈએ, અહીંયા કંઈ કેટલું, અહીંયા એક હાઈ પ્રેશર આવે છે, ઇટ ઇઝ gas is have entered into the high pressure, it is goes to the atmospheric pressure, so here there is a flow process is going on. So this flow work, it is not a stored energy, it is in the transition in the form of the flow. So that is the related to the flow work. હવે મારે flow work find કરવું હોય તો આપણે કેસ લઈએ. ધારો કે આ સિરિંજ છે, પિસ્ટન સિલિન્ડર એરેન્જમેન્ટ છે. This one is the piston ઇનિશિયલ પોઝિશનમાં અહીંયા છે. This one is the gas, અને હું અહીંથી પ્રેશર અથવા તો ફોર્સ અહીંયા લગાડું છું, એટલે પિસ્ટન ઇટ્સ મૂવ્સ ફ્રોમ ધીસ પોઈન્ટ ટુ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, અને એનું ડિસ્ટન્સ થયું L. અને જે ગેસ છે એ અહીંયાથી આપણને
આ એક્ઝિટમાંથી બહાર નીકળશે. તો અહીંયા કેટલું ફ્લો વર્ક થયો? તો ફ્લો વર્ક મારે ફાઇન્ડ કરવું હોય તો પ્રેશર ઇન્ટુ એલ, સોરી ફોર્સ ઇન્ટુ એલ એટલે એફ ઇન્ટુ એલ. હવે મારે પ્રેશર તમને ખબર છે, ઇટ ઇઝ ઓલરેડી કવર્ડ ઇન ધ few seconds earlier, that is pressure P is equal to force divided by area. હવે F ને મારે રિપ્લેસ કરવું હોય તો P into A, એટલે F ને રિપ્લેસ કરીએ એટલે P into A, and A into L, it is known as a V. That's why we return as a flow work is a PV. So that is the phenomena behind the flow work. Now we come on to the derived property. By using the basic property, we will derive some new property. That is, the first one is the enthalpy. Enthalpy is what? Enthalpy is a summation of the internal energy U plus flow work. એટલે enthalpy H is equal to internal energy U plus flow work PV. એટલે કેવી રીતે લખાશે? H is equal to U plus PV. Then its unit is joule. And specific enthalpy પૂછે તો પછી enthalpy per unit mass of the system is known as a specific enthalpy. mass વડે ડિવાઇડ કરી નાખવાનું, અને પછી કેપિટલ H ની જગ્યાએ સ્મોલ h આવશે, કેપિટલ U સ્પેસિફિક ઇન્ટરનલ એનર્જી આવી જશે, સ્પેસિફિક ફ્લો વર્ક એટલે P into small pv and U, and unit will be the kg આવશે એટલે joule per kg. Entropy, it is also another important property. This is the entropy which is denoted by S, and entropy is the measure of a disorderness of the system. એટલે entropy એ સિસ્ટમમાં કેટલું ડિસઓર્ડરનેસ છે એનું મેઝર કરતી પ્રોપર્ટીને એન્ટ્રોપી, સિસ્ટમની અવ્યવસ્થાના માપને એન્ટ્રોપી કહેવામાં આવે છે. આ જે એન્ટ્રોપીની વેલ્યુ છે એ એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ of a particular thermodynamic system, it is not important. That means મારે કેટલી એની એબ્સોલ્યુટ વેલ્યુ છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. મારા માટે થર્મોડાયનેમિક સ્ટડી કરવું હોય તો જ્યારે કોઈ પ્રોસેસ થતી હોય છે બે એન્ડ સ્ટેટની અંદર, ત્યારે એન્ટ્રોપીમાં ચેન્જ આવે છે. there will be the change in the entropy when there is a going in the process. So that change in the entropy is main consideration, it is the main importance while doing the thermodynamic analysis. So entropy change is important, not the only entropy. And entropy change એટલે બે પોઈન્ટ આવશે, એક 1 to 2 પ્રોસેસ થતી હોય અને જો H2 વેલ્યુ વધારે હોય તો H2 minus H1. અને જ્યારે એન્ટ્રોપી ચેન્જ થાય તો there will be the heat interaction અને એમાં ટેમ્પરેચર ઇન્વોલ્વ થશે. એટલે dq by T, this covered in your next chapter, dq by T, why there is a dq by T, and integration from 1 to 2 and joule per Kelvin. અને સ્પેસિફિક એન્ટ્રોપી આવે તો પછી H2 minus H1 dq by small, that we have to divide the mass mt joule per kg. Now specific heat C, heat energy required to raise the temperature of a unit mass of the substance by 1 degree is known as specific heat of the substance. એટલે 1 ડિગ્રી જેટલું સબસ્ટન્સનું ટેમ્પરેચર મારે વધારવું હોય અને એ કેટલી એનર્જી મારે જોઈએ છે એને સ્પેસિફિક હીટ કહેવામાં આવે છે. સ્પેસિફિક હીટનો યુનિટ થાય છે જૂલ પર કેજી કે. હવે ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોપર્ટીઝ, હવે ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોપર્ટી એટલે શું કે જે મૂવમેન્ટ આવતી હોય, ટ્રાન્સપોર્ટ ફિનોમિના હોય. તો પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ સિસ્ટમ લાઈક વિસ્કોસિટી associated with the transport phenomena are known as transport property. When fluid flow, we take the viscosity, it is one of the important property. When the heat flow, we taken as a thermal conductivity as the one of the important property for the study. એટલે જ્યારે હીટ ફ્લો થતો હોય ત્યારે થર્મલ કન્ડક્ટિવિટી પિક્ચરમાં આવશે અને ફ્લુઇડ ફ્લો થતો હોય ત્યારે વિસ્કોસિટી પિક્ચરમાં આવશે. Now composite properties, properties which depends on both system as well as its surrounding. જે પ્રોપર્ટી સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ ઉપર ડિપેન્ડ કરતી હોય એવી પ્રોપર્ટીને કમ્પોઝાઇટ પ્રોપર્ટી કહેવામાં આવે છે. હવે એમાં એક છે અવેલેબિલિટી ઓર એક્સર્જી. What is availability or exergy? It is the maximum useful work that can be done by the system for given state of its surrounding is known as availability of the system.
એટલે કે કેટલું મેક્સિમમ યુઝફુલ વર્ક થઈ શકે છે, બરાબર, જે સિસ્ટમ દ્વારા with the help of this surrounding. That is known as availability or exergy. Only definition is important for the composite property. There will be no more discussion on the availability in exergy for your this thermodynamic subject. Only the definition is important. What is exergy or what is availability? At that time you need to write that maximum useful work that can be done by the system for given state of its surround is known as a availability. એટલે કે સિસ્ટમ અને સરાઉન્ડિંગ જે અવેલેબલ છે આપણી જોડે એમાંથી કેટલું મેક્સિમમ યુઝફુલ વર્ક મળી શકે છે એને અવેલેબિલિટી કહેવામાં આવે છે. નાવ ક્લાસિફિકેશન, જે પેલું ક્લાસિફિકેશન એ હતું that is the basic, derived, transport અને composite, બરાબર, એ મીન્સ ક્લાસિફિકેશન. એના પછી એના ફોર્મના પ્રમાણે આપણે બીજી રીતે પ્રોપર્ટીને ક્લાસિફાઈ કરીએ છીએ. સમ ઓફ ધ પ્રોપર્ટીઝ કમ ઇન ધ એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી એન્ડ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટી, બરાબર. પછી બીજી પ્રોપર્ટીને આપણે મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટી કહીશું અથવા તો માઇક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટી કહીશું. બીજું એક ક્લાસિફિકેશનમાં એડ થશે કે ઇન્ટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટી ઓર એક્સટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટીઝ, બરાબર. Now, first, what is extensive property? The property whose value depends on the mass. એટલે માસ ઉપર જો પ્રોપર્ટી ડિપેન્ડ કરતી હોય એ બધી જ પ્રોપર્ટીને આપણે એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી કહીશું. કઈ આવશે? માસ, વોલ્યુમ, સરફેસ એરિયા અને ઇન્ટરનલ એનર્જી. આ બધી જ પ્રોપર્ટી જેમ જેમ માસ વધે કે ઘટે તો વોલ્યુમમાં ચેન્જ આવશે, સરફેસ એરિયામાં ચેન્જ આવશે અને ઇન્ટરનલ એનર્જીમાં ચેન્જ આવશે. એટલે આ બધી જ પોતે માસ પણ એમાં અંદર એડ થયેલું છે. એટલે આ બધી જ પ્રોપર્ટી માસ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે માસ જેમ જેમ ધારો કે માસ ઘટી જાય તો વોલ્યુમ ઘટશે, સરફેસ એરિયા ઘટશે, ઇન્ટરનલ એનર્જી ઘટશે. એટલે માસમાં જે ચેન્જીસ આવશે એ પ્રમાણે પ્રોપર્ટીમાં પણ ચેન્જીસ આવશે. ધેટ્સ વાય ધીસ ઇઝ નોન એઝ એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટીઝ. એનાથી વિરુદ્ધાર્થી properties whose value does not depends on the mass of the system is known as intensive property. જો માસ ઉપર ડિપેન્ડ ના કરતી હોય તો એ ઇન્ટેન્સિવ. એવી રીતે કે પ્રેશર, ટેમ્પરેચર, ડેન્સિટી અને જે બધા માસ વડે જે ડિવાઈડ કરેલી હતી એ સ્પેસિફિક હીટ, સ્પેસિફિક એન્થાલ્પી, સ્પેસિફિક ઇન્ટરનલ એનર્જી એ બધી પણ ઇન્ટેન્સિવ પ્રોપર્ટીમાં આવશે. ધારો કે આપણે કોઈક બકેટ હોય, એ બકેટની અંદર અડધું પાણી છે અને બકેટની અંદર ધારો કે એ જ બકેટમાં આપણે ફૂલ પાણી, ફૂલ બકેટ ભરી દઈએ અને એનું પ્રેશર અને ટેમ્પરેચર માપીએ તો બંને સેમ જ આવવાનું છે. સો બકેટ ફૂલ હોય કે હાફ હોય એના પ્રેશર અને ટેમ્પરેચરમાં ચેન્જીસ નહીં આવે. સો ઇટ ઇઝ નોટ ડિપેન્ડ ઓન ધી માસ. That's why it is known as a intensive properties. Now, extrinsic properties. Properties whose value depends on any external reference. કોઈ રેફરન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરતી હોય એ બધી એક્સટેન્સિવ પ્રોપર્ટી કહેવામાં આવે. ધારો કે વેલોસિટી, મારે 0 થી કેટલા વેલોસિટી વધ્યું તો મારે એક રેફરન્સ જોઈએ. મારી હાઈટ કયા રેફરન્સથી વધી તો મારે હાઈટ જોઈશે, એટલે રેફરન્સ જોઈશે. તો વેલોસિટી અને હાઈટ જે છે એના માટે રેફરન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે એટલે એને એક્સટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટી કહેવામાં આવે છે. પછી ઇન્ટ્રિન્સિક પ્રોપર્ટી, જે રેફરન્સ ઉપર ડિપેન્ડ ના કરતું હોય, that means property whose value does not depends on any external reference is known as a intrinsic properties. બરાબર. એમાં કઈ આવશે? માસ, વોલ્યુમ, ટેમ્પરેચર એન્ડ પ્રેશર. ઇટ ઇઝ ધ ઇન્ટ્રિન્સિક. આ કોઈ રેફરન્સ ઉપર ડિપેન્ડ કરતી નથી. નાઉ મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ માઇક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટીઝ. મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટી એટલે શું? લાર્જ પિક્ચર. એટલે મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટી ઇઝ ધ હોલ ઇફેક્ટ ઓફ ધી ઓલ ધ મોલેક્યુલ્સ. મોલેક્યુલ્સ, બધા જ મોલેક્યુલ્સની ઇફેક્ટ થઈને જે મેજર પ્રોપર્ટી કરવામાં આવે એને મેક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટી કહેવામાં આવે. આ બધું શેમાં કન્સિડર કરવામાં આવશે? ક્લાસિકલ થર્મોડાયનેમિક્સની અંદર. અને માઇક્રોસ્કોપિક એટલે શું? બધા જ મોલેક્યુલને આપણે કન્સિડર કરવા. ધેટ મીન્સ વી નીડ ટુ કન્સિડર ઈચ એન્ડ એવરી મોલેક્યુલ્સ, ઇટ્સ બિહેવિયર. બધા મોલેક્યુલ્સના બિહેવિયરને સ્ટડી કરીને એનું એવરેજ કરીને મને પ્રોપર્ટી મળતી હોય તો પછી માઇક્રોસ્કોપિક પ્રોપર્ટી કહેવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન સ્ટેટિકલ થર્મોડાયનેમિક્સ. માઇક્રો એટલે મોલેક્યુલ્સ, ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મોલેક્યુલ વિલ બી કન્સિડર અને મેક્રો એટલે હોલ ઇફેક્ટ ઓફ ધી મોલેક્યુલ વિલ બી
consider. So that is the difference between macroscopic property and microscopic property. So in this lecture we discuss about the thermodynamic properties, પછી thermodynamic property નું main categorization, then we derive the we classify the thermodynamic property in different way, that is extensive, intensive, extrinsic, intrinsic, and macroscopic property and microscopic properties. Thank you.